नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 1 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउं जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री। 21 वर्ष बयस होइतिले आज ठारू सुभद्रा आवेदन करि परिबे। सुभद्रा पोर्टाल रे ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जो माने 20 रु 21 वर्ष रे पहुंचिले से माने आवेदन करि परिबे। 21 वर्ष होइतिले सुभद्रा हिताधिकारी भाबरे जोड़ी होई परिबे। जेउठी आचरण विधि लागिछि से अंचल को छाड़ी अन्य समस्त पोर्टाल व्यवहार करि परिबे। परवर्ती खबर पुणी भिजिबो ओडिशा। पुणी भिजाइबो ओडिशा आसुछि आउ एक लघुचाप। आसंता सप्ताह रे उत्तर बंगोपसागर किंबा अंडमान सागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। एने आकलन करिसंती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निक्लोस। अन्य बडे केंद्रीय छत्तीसगढ़ एवं आखपाख अंचल रे सुचिन्हित लघुचाप क्षेत्र बा मेंथार अवशिष्टांश किछि घंटा मध्य उत्तर उत्तर पूर्व दिग को गति करी झारखंड एवं एहार आखपाख अंचल उपरे पड़िछि। यह बिहार उत्तर उत्तर पूर्व दिग को गति करी आगामी 12 घंटा मध्य दुर्बल होई एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। परवर्ती खबर एमएसएमई उद्योगी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। एमएसएमई उद्योगी राज्य सरकार बड़ घोषणा करिसंती। क्षुद्र लघु एवं मध्यम उद्योग आउ किसम परिवर्तन करने को पड़िबो नाही। एने सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। उद्योगी को किसम परिवर्तन फी और भड़ा छाड़ पाई निष्पत्ति। पूर्वरु किसम परिवर्तन पाई जमी बेंचमार्क 1% देबाकू पड़ुथिला। एबे दुईटी जाक छाड़ होईछि। केंद्रर पोर्टाल थिबा सह जिला कमिटी अनुमोदित होइतिले सुविधा मिलिबो। संरक्षित अंचल प्रतिरक्षा प्रत्नतात्विक जमी पाई यह सुविधा लागू हेबनी। उद्योगी माने उद्देश्य विच्युत हेले जमी फेरस्त कराजिबो। परवर्ती खबर नवीनक बड़ घोषणा 3 रे जिबे नुआपड़ा। नुआपड़ारे प्रचार मैदान को ओह्लाइबे बीजेडी सुप्रीमो नवीन। नवेम्बर 3 रे दलीय प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरियाक पई करिबे प्रचार। निर्वाचन महल भितरे पूर्वतन मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाईक खरिया रोड रे थिबा घरे पुलिस रो चढ़ाऊ। सेबडे नुआपड़ा जिलापाल ऑफिस घेरिला बीजेडी। बाजीरे लागिछि नुआपड़ा। सम्मानर बाजी जितिबाकू सबु बड़ कौशल प्रयोग करलेनी 3 राजनीतिक दल। आगकू प्रचार मीटर बढ़ाइबा पई ओह्लाइबे रथी महारथी। परवर्ती खबर मंत्री हेले अजहरुद्दीन। भारतीय क्रिकेट दलर पूर्व कैप्टेन मोहम्मद अजहरुद्दीन केबे भारतीय क्रिकेट टीम संभाली थिले। एबे से तेलंगाना सरकार भाग नैछंती। कांग्रेस नेता तथा पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन शुक्रवार दिन तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल रे शामिल होइछंती। राजभवन रे आयोजित एक समारोह रे तांकु राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। परवर्ती खबर पंचुक परे हेब रत्नभंडार गणति मणति। पंचुक परे हेबाकू जाउछि रत्नभंडार गणति मणति। एने प्रक्रिया जारी रहितिबा कहिछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। पंचुक रे श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन उपरे दिया जाइछि गुरुत्व। नवेम्बर 2 तारिख रु पंचुक व्रत पालन करिबे व्रतधारी। एथिपाई श्रीमंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि। कार्तिकर स्वतंत्र बालभोग धूप नीति निर्घंट अनुसार राति 4टारू द्वार फिटा षोल नीति हेब। परवर्ती खबर भारत को 4 विकेट रे परास्त कला ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीसी ठारे शुक्रवार खेला जाइथिबा द्वितीय टी20 मैच रे भारत को 4 विकेट रे हराई दैछि ऑस्ट्रेलिया। भारतर 126 रन टार्गेट को ऑस्ट्रेलिया 13.2 ओवर रे हासिल करि नैथिला। ऑस्ट्रेलिया पक्षरु मिचेल मार्श 46 रन करथिबा बेले ट्राविस हेड 28 रन करछंती। सेहीपरि जोश इंग्लिश 20 रन करथिले। भारत पक्षरु जसप्रीत बुमराह कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती 2टी लेखे विकेट नैथिले। परवर्ती खबर सब रास्ता कड़े वृक्षरोपण कराजिबो कहिले पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आगो को ओडिसा रे मध्ये लागिबाकू जाउछि रास्ता कड़े स्कैनर। ठिकादारक सूचना सह रास्तार सविशेष विवरणी क्यूआर कोड रे रहिबो। एने सूचना देइछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से आउरी मध्ये कहिछंती रास्तार निर्माण समय निर्माण खर्चर अतिरिक्त 1% अर्थराशि रे गछ लगाइबो पूर्त विभाग। एई अर्थ को वृक्षरोपण सह रक्षणाबेक्षण बाबद रे खर्च कराजिबो। ग्रीन कॉरिडोर विकास और परिचालन लक्ष्य नै सब रास्ता कड़े वृक्षरोपण कराजिबो। परवर्ती खबर 14 ओडिया पुलिस को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक। केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक पाइबे ओडिशार 14 जन पुलिस। कार्य उल्लेखनीय सफलता पाई मिलिबो सम्मान। झारसुगुड़ा एसपीजी रेड्डी राघवेंद्र को मिलिबो पदक। ओडिशा पुलिस पक्षरु सोशल मीडिया एक्स रे सूचना दिया जाइछि। एसआई दीपक कुमार नायक मनोज डुंगुडुंग को मिलिबो पदक। परवर्ती खबर यात्रीवाही बस रे अग्नि सुरक्षा बाध्यतामूलक। यात्रीवाही बस रे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बाध्यता
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। ବସ୍ରେ ଫାୟାର ଡିଟେକ୍ସନ ଓ ସପ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହାତୁଡ଼ି ରଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2025 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରବିବାର ଠାରୁ ପହିଲି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ପାଲଲହଡ଼ା, ବାଦାମପାହାଡ଼ ଓ ବହଳଦାରେ 15 ରୁ 17 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 5 ସୁଦ୍ଧା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକତା ଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏକତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୋଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆସିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ, ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନି ଟ୍ରଲ୍ ରହିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିବିଆଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନ୍ଡିଏର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର 1 କୋଟି ଚାକିରି, 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରଣବରେ ଏନ୍ଡିଏ ଏବେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ବିହାରରେ 1 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏନ୍ଡିଏ। ଏହା ସହ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏନ୍ଡିଏ। ଏନ୍ଡିଏର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଖାସ କରି ମହିଳା, ଯୁବକ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ହୋମ୍ ନେତା ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶବାହାଙ୍କ ଭଳି ନେତା ମିଶି ଏହି ଏନ୍ଡିଏର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ପାଳନ କରିଛି ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 562ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ଏକକୀକରଣରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକତା ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଲୌହମାନବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘଣ୍ଟାକୁ 1500 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆମେରିକା। ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଲା ଆମେରିକା। ଏମିତି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କାରଣ କେବେ କେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ ଯେ ଏକ ବିମାନ ଶବ୍ଦର ବେଗ ଭଳି ଗତି କରିପାରେ। ଆମେରିକା X-59 ସୁପରସୋନିକ ବିମାନର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏହାକୁ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ ସୋମବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁପରସୋନିକ ବିମାନ X-59 ତାର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଇଗଲା ଭାରତ ଆମେରିକା ଭିତରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ପରି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆର ରାଜଧାନୀ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଟ୍ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସଠିକ ସମୟରେ ଅଫିସ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗତକାଲି ସକାଳ 10:15 ସମୟରେ ଅଚାନକ ରାଜୀବ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ପୁରା ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାମର ସ୍ଥିତି ୱାଟର ଲେବୁଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ମହଲରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବର ସହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଡ୍ୟାମ ନଦୀବନ୍ଧ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ରାଜୀବ ଭବନ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ। ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ କେବଳ ବାହାର କାଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭିଡ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି 3 ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସୁବିଧାରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବରଦାନରେ ବାରିକାଡ କରାଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 41ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 41ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଗତକାଲି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତର ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନୂଆପଡା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିଆର ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 24 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସିଜିଆଇ ଗଭାଇଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏକ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ 24 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ସିଜିଆଇଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଏପଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବାଦଶାହ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ସାନ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଟାଇଟଲ ହଟାଇଲେ ବ୍ରିଟେନ ରାଜା ଚାର୍ଲସ। ଏହା ସହ ବକିଂହାମ ପ୍ୟାଲେସ ୱିଣ୍ଡସରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ। ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପାଜ୍ ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 62ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 6 ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଡେଲଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ମେ 31 ଯାଏଁ ନୋ ଫିସିଂ ଜୋନ୍। ଆସିଲା ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନ ଋତୁ। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ସହ ପ୍ରଯୋଜନ ଓ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣ ଏକ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ମେ 31 ତାରିଖ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣ ଆର୍ଜାପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପ୍ରୟାଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ସରିଲା ସମୟ ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବା 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ସରକାର ଦେଇଥିବା କଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ରାସନ ଚାଉଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ର ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। ଗତ ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ନୂତନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଆଇନର ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ 17 ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଲାଗି 17 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ବିଜେଡି। ସେମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମହେଶ ସାହୁ, ସୁମିତ୍ର ଜେନା, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ମିହିଧର ରଣା, ରଘୁରାମ ପଡାଲ, ମାନସ ମାଡକାମି, ଝିନ୍ ହିକ୍କା, ସଦାନନ୍ଦ ମରାଣ୍ଡି, ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁବ୍ରତ ସିଂ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ।